الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 23 من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 24 من شهر يوليو لعام 19 و2000. كعادتنا في هذه الليلة نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا في باب الجود، وقد قرأنا في الدرس السابق الحديث 92 و200، ونواصل القراءة مع الحديث الذي يليه في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement, et nous sommes toujours dans le chapitre relatif à la générosité, et nous avons lu la dernière fois le hadith numéro 292 et nous allons procéder à la lecture du hadith suivant aujourd'hui bi'idhnillahi ta'ala, et peut-être même qu'on va lire le hadith d'après. Inch'Allah. Il faut être optimiste. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام، واختلف في ضبط نسب هذا الراوي على قولين: محمد بن سلام بتشديد اللام، ومحمد بن سلام بتخفيفها. هذا بحث يدور بين علماء الفن، والأظهر والله تعالى أعلم أنه بتخفيف اللام، والله تعالى أعلم. طيب، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال. نكتة صغيرة في ما يتعلق بهذا السند. فمحمد بن سلام من مشايخ البخاري، من شيوخ البخاري الذي يروي عنهم، وقد أخرج له في صحيحه. وبقية الرجال من رجال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه، ولم يخرجه البخاري في صحيحه. نكرر: محمد بن سلام شيخ من شيوخ الإمام البخاري، روى عنه في صحيحه. أما الباقون: أبو معاوية، الأعمش، شقيق، هؤلاء الثلاثة من رجال الإمام مسلم، فهم ثقات أثبات، ومع هذا لم يخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه. لماذا؟ أحدكم يعرف؟ هذا فيه نوع من الصعوبة، لو آخذكم لو جهلتم الجواب. وجواب هذا السؤال يدور حول مسألة في قبول رواية الراوي حديثه. فالبخاري رحمه الله تعالى اشترط على رواته اللقاء مع المعاصرة، يعني أن يعيشوا في عصر واحد، وأن يثبت لقاؤهم. هذا شرط عند البخاري رحمه الله تعالى، وليس شرطا عند الإمام مسلم، فقد شرط المعاصرة دون اللقاء. هذا أولا. وثانيا، في هذا الحديث الأعمش اسمه سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، ومع أنه من التابعين الأخيار، غير أنه كان يدلس، وإذا عنعن فلا نستطيع أن نثبت أنه أخذ من شيخه من غير التصريح بالتحديث. يعني رجل كان معروفا بالتدليس يجب حتى نقبل روايته وإن كان ثقة أن يصرح بالتحديث، يعني أن يقول بصراحة
حدثني فلان. فإن اقتصر على العنعنة وهي قولهم عن، فحينئذ لا نأمن ولا نسلم. هل يروي بالعنعنة دون أن يكون قد سمعه منه مباشرة، أو هل سمع من شيخه مباشرة؟ فلذلك والله تعالى أعلم لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه. وهذا المبحث من المباحث الحديثية التي فيها نوع من الصعوبة، التي يحتاج طالب العلم لمعرفتها وإتقانها إلى ضبط قواعد وأصول من قبل ذلك. فإن لم تكن لديك تلك الأصول فلا تتعب نفسك في محاولة الفهم، وإلا فليكن مثل هذا البحث سببا في شحذ الهمة، في أن تضع نصب عينيك هدفا من أن تصل إلى فهم مثل هذه المسائل في يوم من الأيام. وكذلك لتعلم سعة العلم، وأن العلم مراتب ودرجات، تبدأ من الدرجة السفلى وترتقي شيئا فشيئا إلى الدرجة العليا إن أراد الله تبارك وتعالى بك خيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. طيب، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. حوسب، الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، حوسب. والمقصود أن الله تبارك وتعالى حاسبه. متى ذلك؟ يوم القيامة. لكن يوم القيامة لم يقع بعد، فلماذا استعمل فعل الماضي ليوم لم يقع بعد؟ لإفادة اليقين أن هذا اليوم سيقع حتما، وليقين هذا الأمر كأنه قد وقع. ونظير هذا في القرآن كثير. إذا وقعت الواقعة، ماذا قلت؟ مثلا مثل هذه الآيات كثير جدا في القرآن. إذا وقعت الواقعة. طيب، حوسب رجل ممن كان قبلكم، يعني من أصحاب الأمم السابقة، أهو من بني إسرائيل أو ممن كان قبلهم أو ممن بعدهم؟ لا ندري، إنما نعرف أنهم كانوا في أمم سابقة لنا وليسوا من أمتنا. هذه معلومة مهمة حتى لا يقع الخلط بين ما جاء في شريعتنا وما جاء في شريعتهم. فقد يبيح الله عز وجل لأصحاب هذه الأمم ما لم يبيحه لنا، وكذلكم العكس. فما جاء في مثل هذه الأحاديث من أخبار الأمم السابقة ينبغي أن تفهم فهما جيدا، ولا يستدل بها من غير ضبط ومن غير فهم. فالله تبارك وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكتابنا هذا وشريعتنا هذه قاضية على ما كان قبلها. وإن كان في بعض المذاهب كمذهبي الإمامين مالك وأحمد رحمة الله عليهما من أصول مذهبهما شرع من كان قبلنا، يعني يجوز أن يستدل بشرع من كان قبلنا، لكن بشروط. طيب، حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير، وفي رواية مسلم: فلم يوجد له من الخير شيء. والمقصود
هل يفهم من مثل هذا التعبير أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط طيلة حياته؟ لا. إما أن يراد بهذا التعبير أنه عمل عملا قليلا جدا، وهذا القليل كأنه لا وزن له ولا قيمة، وإما أن يكون قد عمل أعمالا لكنها لم تكن صالحة، أي غير مقبولة، أن الله تبارك وتعالى لم يتقبلها منه. طيب، فلم يوجد له من الخير إلا استثناء، فوجد له من الخير شيء واحد، وهذا الشيء تكرر عبر الزمان ولم يقع مرة واحدة فقط. ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ قال: إلا أنه كان رجلا يخالط الناس. والمخالطة المقصودة ليست التي قد بادرت إلى ذهنك، وإنما يراد بهذه المخالطة أن هذا الرجل كان تاجرا، وكما قال بعد ذلك وكان موسرا، والموسر هو الغني. فهذا الرجل كان غنيا ذا مال، ويبدو أنه كان تاجرا، فمخالطته للناس بتجارته معهم، فكان يبيع ويشتري، وربما يقرض ماله كما سنراه بعد ذلك. فالمخالطة المقصودة هنا هي في التجارة، فأكثر الناس مخالطة بغيرهم هم التجار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر وصدق واتقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا ذات يوم كنت في السوق أتجول وأتسوق، ومررت برجل واشتريت منه بعض الأطعمة، يسر لي البيع بحيث أنه عفى عن بعض السعر، فشكرت له وذكرته بهذا الحديث، غير أني لم أتمه في آخره. قلت له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار. ثم سكت، فتغير وجهه وتمعر وكاد أن يتميز من الغيظ، فقلت له: إلا من بر وصدق وآمن واتقى، وأرجو أن تكون منهم. فاطمأن وزاد لي شيئا. على كل حال، المخالطة المقصودة هنا في التجارة. إلا أنه كان رجلا يخالط الناس، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكان موسرا أي ذا غنى، فكان يأمر غلمانه. الغلمان جمع غلام، والمقصود هنا الخدم. فكان يأمر غلمانه، وأصحاب الجنة لهم غلمان وولدان ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في الآية الأخرى، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فالغلمان هم الخدمة. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. فالموسر، إن كان الموسر ذا غنى، فالمعسر هو الفقير، هو الفقير الذي يجد عسرا في تحصيل رزقه، هذا هو المعسر، وهو الذي ينبغي أن يعان وأن يعفى عنه. ليس ذاك الذي له أموال يصرفها في ما لا فائدة من ورائه، ثم يأتيك يقول لك: أنا عندي دين ولا أجد كيف أقضي ديني. لا، هذا ليس معسرا،
ترى الناس اليوم يشكون من قلة الرزق ويستقرضون من غيرهم ولا يردون الأمانة إلى أهلها، ثم يأتوننا يطلبون منا أن نعينهم بمال الزكاة. لا حق لهم في هذا المال. تراه يأخذ عطلة فيسافر إلى أماكن بعيدة أو يشتري سيارة جديدة أو ما أشبه ذلك، ثم يأتيك يقول لك ليس لدي مال. لا يا أخي، لا، هذا ليس معسرا. المعسر هو الذي يجد صعوبة للحصول على رزقه، فكيف يجد سهولة للحصول على رزق غيره؟ قال فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. يتجاوزوا أي أن يعفوا ويصفحوا. يرسل غلمانه إلى المدينين ليطالبوهم بحقوقه عندهم، فإذا وجدوهم في غاية العسر لا رزق لهم فكان يأمرهم أن يعفو عنهم وأن يصفح عنهم، أو كان يأمرهم أن ينذروهم أي يؤجلوا ديونهم إلى وقت لاحق، أو إن كانت الحال تدعو إلى ذلك بوضع ديونهم. وهذا ما حث الله عز وجل عليه في كتابه. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وفي رواية إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة والمعسر فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه، أخروا أجله حتى يجد يسرا فيقضي دينه. وأن تصدقوا أي أن تعفوا عنه وتضعوا دينه خير لكم، فالأجر الذي تحصلون عليه عند الله تبارك وتعالى لو وضعتم دينه أعظم من أجركم لو اقتصرتم على التأجيل. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله عز وجل يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وكان هذا الرجل يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل: هذا عند الحساب، هذا يوم القيامة أو يوم القيامة. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، أي نحن أولى منه بالتجاوز والعفو والمصافحة. نحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه، فأمر ملائكته أن يتجاوزوا عنه رغم أنه لا يوجد له من الخير إلا هذا العمل، وكفى بهذا العمل خيرا. فكما كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرين، أمر الله عز وجل ملائكته أن يتجاوزوا عنه. فهذا جزاء الأسخياء، هذا جزاء الجوادين الذين يجودون بأموالهم على غيرهم ويتجاوزون عنهم إذا لم يجدوا ما يقضون به ديونهم. فمناسبة وجود هذا الحديث مع عنوان الباب ظاهرة غاية الظهور. On passe au hadith numéro 293. Ce hadith-là, il est rapporté donc, par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui le rapporte de son cheikh, Muhammad ibn Salam. Il faut savoir que les savants ont divergé sur la ponctuation, je ne sais pas si on peut appeler ça ainsi, du nom de famille, si on peut l'appeler ainsi aussi, du cheikh de Bukhari. Est-ce qu'il s'appelle Muhammad ibn Salam, comme le Salam que vous connaissez tous,
ou Mohammed ibn Sallam. Ils ont divergé. Quoi qu'il en soit, donc certains disent que c'est Mohammed ibn Sallam avec le lam renforcé, d'autres qui disent que c'est Mohammed ibn Sallam avec le lam allégé. Et il apparaît que c'est Mohammed ibn Sallam et Allah Ta'ala c'est mieux. Et Mohammed ibn Sallam est un des professeurs de l'imam al-Bukhari rahimahullah Ta'ala, et l'imam al-Bukhari rapporte de lui dans son Sahih. On avait déjà dit au début de ce livre-là que dans ce livre-là, l'imam al-Bukhari n'a pas mis les mêmes conditions que dans son Sahih, dans son Jami'. Pour ceux qui viennent te dire dans l'Adab al-Mufrad, il y a des hadiths daïfs. Non. Tu crois que l'imam al-Bukhari ne le sait pas? Subhanallah. Mais sauf que son objectif était différent. Voilà, quoi qu'il en soit, il rapporte ce hadith de Mohammed ibn Sallam. Mohammed ibn Sallam le rapporte d'Abu Muawiyah, qui le rapporte de l'A'mash, qui le rapporte de Shaqiq, qui le rapporte d'Abu Mas'ud al-Ansari. Les trois autres hommes après Mohammed ibn Sallam, qui sont donc leurs shuyukh les uns après les autres, Abu Muawiyah et l'A'mash et Shaqiq, sont les rapporteurs de l'imam Muslim. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte ce hadith dans son Sahih. Il y est. Mais ce hadith-là n'est pas dans Sahih al-Bukhari. Pourtant, il y a un rapporteur de al-Bukhari dedans et trois rapporteurs de Muslim. Donc que des bons rapporteurs. Donc les hommes de qui al-Bukhari et Muslim rapportent leur hadith sont des rapporteurs fiables et de confiance. Alors la question se pose d'elle-même. Si le hadith il est rapporté par le Cheikh d'al-Bukhari, duquel il rapporte des hadiths dans son Sahih, et que les trois hommes qui suivent sont les rapporteurs de l'imam Muslim, chez l'imam Muslim, il rapporte le hadith de Yahya ibn Yahya, de Abu Kurayb et d'autres, à la place de Mohammed ibn Sallam, parce que Mohammed ibn Sallam, ce n'est pas un des chouïrs de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim, pardon. Pourquoi il n'est pas dans Sahih al-Bukhari, ce hadith-là? Apparemment pour deux raisons. La première, c'est que l'imam al-Bukhari avait des conditions plus strictes que l'imam Muslim dans l'acceptation de leurs rapporteurs dans leurs recueils authentiques respectifs. Chez l'imam Muslim, il suffisait à ce que les rapporteurs aient vécu à la même époque pour prendre d'eux le hadith. Donc à partir du moment où il a été prouvé qu'un tel a vécu à la même époque que celle du shirk dont il reprend le hadith, donc l'imam Muslim s'en contentait pour prendre le hadith du rapporteur. Chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'était plus strict. En plus de devoir vivre à la même époque, ils devaient s'être rencontrés. S'il n'avait pas de preuve qu'ils se soient rencontrés, il ne prenait pas leur hadith, en tout cas pour son sahih. Il le prenait pour d'autres de ses ouvrages, comme ce livre-là, ou bien comme Al-Tarikh al-Kabir, ou bien encore Akhlaq Af'al al-Ibad, ila akhirih, les livres de l'imam al-Bukhari. Mais dans son sahih, il ne les prenait pas. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que dans cette chaîne de transmission, on a Al-A'mash. Al-A'mash, de son nom Sulayman ibn Mihran, était un tabi'i, connu pour sa piété et sa science, mais il faisait du tadlis. Qu'est-ce que le tadlis? Le tadlis, c'est le fait de faire croire à quelqu'un une chose en employant un terme qui sous-entend plusieurs sens possibles. Exemple, tu viens chez moi, tu frappes à ma porte, moi j'ai pas envie de voir rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Donc je reste à la porte, c'est qui? On me répond, Saad al-Raouf. Oh. Tu veux quoi? Je veux voir Soufiane. Alors moi je suis derrière la porte, il ne me voit pas. Je montre de mon doigt une pièce de ma maison. Et je réponds, il n'est pas là. Lui, il va comprendre quoi? Qu'il n'est pas là. Alors que moi je vise autre chose. D'accord? Ce que je viens de vous donner, c'est un exemple qui existe chez les ulama du hadith. Donc là, c'est le fait d'employer un terme qui pourrait sous-entendre que oui, il a entendu le hadith de son shir, comme il ne l'a pas entendu directement de lui. Et là, on a ce qu'on appelle la an'ana. Vous avez toujours entendu dans les chaînes de transmission le mot an. An. Qu'on traduit en français par d'après. Et bien ce an, il peut vouloir dire que oui, il a pris le hadith de celui dont il parle, ou bien qu'il vient de lui sans qu'il ne l'ait entendu.
Alors quand un rapporteur est connu pour faire du tadlis, pour ne pas être clair dans les mots qu'il emploie, alors on demande qu'il soit clair. Et qu'il dise « haddathani », il me l'a dit, ou bien « sami'tuhu minh », ou bien « akhbarani », ou bien « anba'ani », les alfaz al-ma'roufa dans riwayat al-hadith. Il m'a informé, il m'a dit, il m'a parlé, il a écrit. Tant qu'il ne le dit pas clairement, et qu'il reste avec un mot vague, an, on ne peut pas affirmer qu'il l'a bien entendu de lui. Et il est possible qu'il y ait entre lui et son shir un intermédiaire qu'il n'a pas cité, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il est daïf, et qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il a pris d'un shir qui était daïf, ou parce que, par exemple, ça arrivait des fois à l'époque, son shir était recherché, et il était en cavale, et il ne voulait pas qu'on sache qu'il le connaissait, ou pour d'autres raisons. Des fois, il voulait un sanad ali. C'est quoi un sanad ali? C'est une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a pas beaucoup de rapporteurs. Alors, il omettait d'évoquer certains shuyukh pour que la chaîne paraisse plus courte. C'est pour ça que vous remarquez que les élèves de Bukhari, comme Muslim et Tirmidhi, pour ne citer que, ne rapportent très peu de hadiths de Bukhari. Parce qu'ils voulaient avoir leur ahadith avec les chaînes de transmission les plus courtes. C'est un moustique qui tourne autour là. Je crois qu'il a flairé un bon cru. Alors, on avait vu dans le Shama'il que dans tout le Shama'il, il y avait un seul hadith que Tirmidhi rapportait de Bukhari. Un seul. Alors que Tirmidhi, c'est un élève de Bukhari. Donc, à la kulli hal, il cherchait des hadiths avec des chaînes de transmission courtes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles Al-A'mash, entre autres, pour ne citer que lui, employait la an'ana et ne disait pas clairement qu'il avait entendu le hadith de son cheikh. Parmi ceux qui faisaient tadlis, attention, le tadlis, ça ne veut pas dire que c'est une critique négative à l'égard du rapporteur qui nous fera rejeter son hadith. Là, le rawi peut être thiqa et mudallis. Il peut être de confiance et ne pas être clair dans les termes qu'il emploie. Parmi les mudallisin al-mashhourin, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Hasan al-Basri, il kana yursilu al-ahadith. C'est-à-dire, il disait quoi? Qala Rasulullah. Alors qu'il n'a pas entendu le prophète. Donc on ne sait pas de qui il rapportait le hadith. Des fois, il rapportait le hadith de Samura ibn Jundub, alors qu'il n'a entendu de lui qu'un seul hadith. C'est tout. Hadith al-Aqiqa. Tous les autres, il ne les a pas entendus de lui. Donc il y a quelqu'un entre lui et Samura. On ne sait pas c'est qui. Mais des fois, ça c'est une qaïda importante aussi, c'est que le rawi, le rapporteur, peut omettre de citer un shir volontairement et on acceptera lui ça. Comme Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala aussi. Ibrahim al-Nakha'i, il rapportait le hadith sans dire de qui il avait pris. Et il y avait des étudiants qui venaient jusqu'à lui dans le Koufa, dans l'Irak, et ils voyaient qu'il manquait des rapporteurs. Il dit, pourquoi je ne dis pas de qui tu as pris le hadith? Il dit, moi, mes tullab ici, ils savent que quand je rapporte le hadith de Foulan, que celui qui me l'a donné, c'est Foulan. Toi, tu ne le sais pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ala kulli hal, la science du hadith, mes frères, est un bahr, la sahila lah. C'est un océan qui n'a pas de rivage. Quelle science a un rivage, billah alaykum. Ce sont tous des océans plus vastes les uns que les autres, dans lesquels on croit qu'on peut rester là où on a pied, mais on a vite fait de se faire emporter par la vague et de se noyer. Un conseil, tu ne sais pas nager, trempe même pas un orteil dedans. C'est bien nager, hein. C'est pas rare, tu fais la planche. C'est facile de faire la planche, et encore, moi j'arrive pas. Mais il faut être un nageur confirmé pour espérer ne pas se faire emporter. Ala kulli hal. Donc le hadith il est rapporté par Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu. Donc on vient de dire qu'il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et il est rapporté par le Bukhari, mais dans l'Adab al-Mufrad. طيب. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Husiba rajulun mimman kana qablakum. Husiba. Ça veut dire un homme de ceux qui vous a précédé
a été jugé. A été jugé, le verbe est conjugué à la voix passive. On ignore qui est le juge. Est-ce que c'est un juge des juges de ce bas monde, ou est-ce que c'est le juge suprême par excellence, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection? Et bien entendu, c'est le second. Donc comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Tout simplement en arrivant jusqu'à la fin du hadith. Et généralement, lorsqu'il s'agit du hisab, du jugement, sans qu'il soit, et lorsqu'il est évoqué sans détail, alors c'est forcément le jugement du jour de la résurrection. Donc un homme, parmi les communautés qui nous ont précédés, qui? Est-ce que ce sont les fils d'Israël, ceux qui étaient avant lui, ceux qui étaient après lui? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était avant l'islam, avant les musulmans, plus précisément, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le Coran. Et cet élément est important à savoir. Parce qu'on a déjà dit, il existe des différences entre les législations des communautés qui nous ont précédés et la nôtre. Allah a toléré certaines choses à certaines de ces communautés qui ne nous ont pas permises. Et à l'inverse aussi. Il nous a toléré à nous des choses qui ne leur a pas permises. Et c'est important de savoir ces choses-là. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le précisait. Pour ne pas qu'on prenne ces hadiths et qu'on les applique sur nous-mêmes, notre communauté, alors que les législations sont différentes. Donc il est important de savoir si ce genre de textes font référence à des actions qui sont toujours légiférées chez nous ou non. Allah dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme confirmation de ce qu'il a précédé des livres qui ont été révélés, At-Tawra wa l'Injil, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, et qui a la suprématie dessus. قاضيًا, il est supérieur. Donc il a le dernier mot. Si le Coran dit haram, At-Tawra ou l'Injil ils disent halal, c'est le Coran qui aura le dernier mot. Ça, c'est dans les choses entre lesquelles il y a une différence claire. مثلا, on avait vu ensemble dans Surat Al-An'am quand Allah Ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بالعظم. Allah nous informe de ce qui a été interdit à la consommation pour les juifs avant nous. كل ذي ظفر, tout animal qui a des ongles et qui n'a pas de griffes. Et il leur a aussi interdit dans les ovins et les bovins la chair, la graisse qu'ils ont sur le dos et d'autres caractéristiques comme c'est évoqué dans le verset. Et ces choses-là ne sont pas interdites à nous. مثلا, donnez-moi un animal qui a des ongles. شنو؟ لا. وعنده مخلب. مش كيف. شنو؟ البولاء؟ لا. ما عندوش. هذه مخالب. الطيور عندها مخالب. ما عندهاش أظافر. لا. Il n'a pas des ongles. Le chat non plus. Ils ont des griffes. هما عندهم كيفاش يقولوا لها؟ ها؟ attends. شو عليكم ils vont sortir toute la foule et la fleur. ما فهمتوش القصد. quand on dit الظفر ça veut dire que ما عندهمش أصابع, عندهم غير ظفر. الجمال والحصان عنده ظفر ما عندوش أصابع. ها شوش بعيد شنو وتسمى حوافر. نعم تسمى حوافر لكنها أظافر, في الحقيقة هي أظافر بدليل أنها تقلم. طيب, donc les animaux à ongles, ce sont les animaux avec des sabots, comme il a dit l'autre. حوافر, on les appelle حوافر, c'est des sabots. Mais ces sabots-là sont des ongles. بحال كيفاش يقولوا له عليكم السلام ورحمة الله. شالي ذو القرن الوحيد هذا الكناكر ولا الكنكره ولا ما هذا هو كيفاش تقول له
كركادة دان بالنون هاي بالنون في الاخر هذا لو رينوسيروس هذا القرن اللي عنده هو هذا ظفر لو رينوسيروس سا كورن سي ان اونغل بدليل انه عندما يقطع ينبت من جديد سي با ان lézard tu coupes la queue elle repousse le rhinocéros sa corne elle pousse c'est la même matière que l'ongle bon, on ne va pas rentrer dans les détails يجوز أكل قال صاحب ذي القرن الوحيد هذا وش القاعدة ايش القاعدة ها أحسن بارك الله فيك كله الأصل في الأشياء الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه on a le droit de manger du rhinocéros ou pas hein je te ramène un gigot de rhinocéros tu veux pas goûter la règle quand tu sais pas est-ce que c'est haram ou c'est halal tu sais pas tu me dis la règle de base c'est que tout animal est licite à la consommation tant qu'il n'y a pas une preuve qui vient l'interdire donc moi si je dis haram le rhinocéros tu le manges tu lui mets le dalil c'est quoi la preuve et si jamais tu ne sais pas s'il y a un dalil tu dis quoi lorsque on n'a pas de preuve eh bien la preuve est de revenir à la base qu'est-ce que la base c'est que c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire les ongles donc les communautés qui nous ont précédés ont des législations qui sont différentes des nôtres on ne doit donc pas prendre ce qui nous a été donné les concernant tout de suite on doit regarder ce qu'il y a dans notre législation si dans notre législation il n'y a rien qui parle de ces éléments-là est-ce qu'on peut les prendre comme dalil pour nous pas chez tout le monde chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmed tu peux les prendre comme dalil ça fait partie des usul de ces madahib vous savez des fois dans certains livres de fiqh chez le Malikiya et le Hanabila on nous dit yustahabbu kada ou yukrahu kada il est autorisé de faire ça il est détestable de faire ça après il y a les mutaakhirin qui viennent et qui disent il n'y a pas de dalil ala hada parce que chez eux le dalil c'est quoi al-kitab wa sunnah bas c'est tout mais chez les imams avant c'était plus large que ça ils rentraient dedans shar'u man kana qablana la législation de ceux qui nous ont précédés bien entendu c'est pas non plus à prendre au premier degré il y a des conditions à respecter pour le faire c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlait de ces gens-là et de ce qu'ils faisaient donc auparavant il y avait un homme qui faisait partie des communautés qui nous ont précédés il a vécu il est mort et le jour de la résurrection Allah il le juge pourtant le jour de la résurrection n'a pas encore eu lieu c'est dans le futur et ici on parle au passé comme si c'était déjà arrivé donc il aurait été plus entre guillemets munasib d'employer le futur pourquoi est-ce qu'on parle d'un jour qui va venir dans le futur en employant des verbes au passé ça c'est un style arabe qui indique l'inéluctabilité je n'entendais pas ce que je sorte un mot comme ça de l'événement c'est-à-dire il est tellement sûr et certain qu'il va se passer que c'est comme si c'était déjà passé c'est comme quand Allah dit dans le Coran ata amrullah fala tasta'jiluh regarde si on traduisait littéralement ça donnerait quoi l'ordre d'Allah est venu est arrivé ne l'empressez pas comment empresser quelque chose qui est déjà venu en fait c'est ata amrullah sayati il va venir mais comme c'est sûr qu'il va venir on l'emploie comme s'il était déjà venu. Cet homme-là, le jour de la résurrection, lorsqu'il s'est fait juger et qu'on a mis en évidence ses actions, on n'a trouvé dans ses actions aucune bonne chose. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ on n'a pas trouvé de bien pour lui. Et chez l'imam Muslim, il dit فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْء rien, absolument rien. Est-ce que ça veut dire justement qu'il n'y avait aucune bonne action à son actif? Non. On a déjà dit ensemble que ce genre d'expression indiquait soit la très petite quantité de bonne action au point où c'est comme s'il n'y avait rien, c'est insignifiant. C'est comme là, si je viens, je dis qui a de l'argent ici? Tout le monde lève la main sauf Abdelraouf.
T'as rien, toi? Il dit, j'ai rien. Fais voir ton stam, il ouvre son porte-monnaie, on trouve dedans 15 centimes. Ben là, t'as quelque chose, il faut me, c'est rien 15 centimes. Hachem, je dis, moi j'ai 15 centimes. Je veux pas. Je préfère dire que j'ai rien. 15 centimes, c'est rien. Il n'y a que les enfants hein, qu'on arrive à berner avec des pièces, les pièces rouges là, qui nous ont refilé là. Ces pièces qui finissent dans une tasse, dans ton couloir, sur le meuble à chaussures. Hein? Ou dans un tiroir dans la cuisine. Et c'est toujours les pièces qui te manquent quand tu vas faire les courses. Eh bien, quand tu n'as rien de mentionnable, tu ne le mentionnes pas. Eh bien, c'est pareil. Il y a tellement peu de bonnes actions que c'est mieux, c'est pareil de dire il n'a rien du tout. Ou la deuxième chose, c'est qu'il a fait des actions, des bonnes actions, mais elles n'ont pas été acceptées de lui. Vous savez, c'est comme nous. Hein. Masha'Allah, on fait la prière, on fait le jeûne, bientôt il y en a qui vont faire le pèlerinage, bientôt on va faire le sacrifice. Mais billah alaykoum, est-ce que on sait si Allah va l'accepter ou pas de nous tout ça? On ne sait pas. Il y en a qui vont arriver de la résurrection, comme dans le hadith. Leurs actions voleront en fumée. Rien n'aura été accepté d'eux. Allah dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُم. Qu'est-ce qui a empêché à ce qu'on accepte de leurs aumônes, ce qu'ils ont dépensé? On ne sait pas. T'imagines toi? Al-Fadihatul Kubra. Toute ta vie ici, tu étais content. Ah, rani sallit, rani somt, rani hajjit, ou athamart, ou عملت. Tu arrives devant Allah. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نسأل الله السلامة والعافية. Toute ta vie, tu es là, tu es content, j'ai fait la prière, j'ai jeûné, j'ai fait l'aumône, j'ai fait le pèlerinage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu meurs, tu arrives devant Allah. Comme il est dit dans le Coran, on avancera, on présentera leurs actions et on les réduira en cendres. On les fera partir en fumée. Ah, ça c'est le jour des surprises, ce jour-là. Yawma tubla as-sara'ir. Donc, on a jugé cet homme-là le jour de la résurrection et on ne lui a pas trouvé de bonnes actions. Si ce n'est une action, mais pas une action dans la quantité, une action dans son genre, mais qui avait tendance à se renouveler dans le temps. Quelle est-elle? Cet homme-là était un homme qui côtoyait les gens, qui se mélangeait aux gens. Mais attention, quand on parle de côtoyer les gens et se mélanger à eux, il faut le comprendre de plusieurs façons possibles. Toi, Mathalan, tu es quelqu'un de sympathique, de sociable, tu es quelqu'un qui aime parler avec les gens, qui aime passer du temps avec eux, sans pour autant aller plus loin que ça. D'accord. Mais il y a aussi un autre type de fréquentation des gens, c'est pour les commerçants. Au marché, tu as vu quelqu'un qui travaille au marché, qui vend et qui achète, il va voir passer des gens, tous les jours. Et surtout, il va avoir des transactions avec eux. Il va vendre, il va acheter, il va négocier. On va négocier avec lui, il a akhiri. Donc là, en fait, on fait référence à une transaction, à une fréquentation des gens de type de commercial, dans le commerce. D'ailleurs, le prouve la fin du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, que je vous ai déjà cité de nombreuses fois, le croyant qui fréquente les gens et qui supporte leurs nuisances est meilleur que le croyant qui ne fréquente pas les gens et qui donc ne supporte pas leur nuisance. Parce que supporter le mal des gens sans que ça ne nous force à ne plus vouloir les côtoyer, généralement quand tu fréquentes les gens et que tu as de leur part des mauvais comportements, des trahisons, j'en passe et d'autres, tu dis quoi? Laisse-moi tranquille avec les gens, je vais rester chez moi et je ne vais plus voir personne. Donc lui, il ne supporte pas le mal des gens. Alors il préfère s'en passer. Des gens et de leur mal. Eh bien celui qui se force à fréquenter les gens et qui patiente face à leurs nuisances et qui supporte et qui endure, Hadal est meilleur que l'autre. Ça c'est nous tous. Ce n'est pas propre aux commerçants. Mais les commerçants encore plus. Les commerçants encore plus.
Vous savez, aujourd'hui, on a tous l'occasion de devenir des commerçants. Avant, ce n'était pas tout le monde. Avant, c'était Tajir, il avait sa sla, il avait sa marchandise, il allait au marché, il la posait, il passait la journée là-bas, man yashtari hada, et il rentrait chez lui le soir. Aujourd'hui, on a le bon coin. Tu es chez toi, tu as un meuble, une télé, des chaussures, un téléphone, ton fils, non, pas le ton fils. Tu n'en as plus besoin, tiens, je vais le vendre. Alors tu prends ton téléphone, tu prends une photo et tu l'envoies sur le bon coin. Maintenant, tu veux vendre une table. Tu mets 40 euros. Toi, tu vas acheter 200 euros. Tu reçois un texto, je vous la prends pour 5 euros. Je te fais l'arrière d'un coup là. Il est sérieux, lui, déjà, je l'ai acheté 200 euros. Je l'avais 40 euros, il me dit 5 euros. Une fois, moi, j'ai mis un truc à vendre sur le bon coin. J'ai mis, à la fin de l'annonce, prix à débattre. C'était une voiture. Je ne sais même plus c'était quoi. Le mohim, j'avais mis, c'était une voiture, je l'avais mis à 2000 euros. Il m'appelle et m'a dit, je te prends à 1000 euros. Je lui dis, regarde, j'ai mis prix à débattre, pas prix à abattre. Tu veux faire une bonne affaire, moi aussi. Il n'y a que vous qui avez le droit de faire des bonnes affaires. Mohim, ala kulli hal, on est tous devenus des commerçants. On a tous connu ça, je ne sais pas pour vous. On met l'annonce sur le bon coin, les gens t'appellent, ils te posent 20 000 questions, ils donnent des rendez-vous, ils ne viennent pas. Ou bien il arrive sur place, il fait smahli, j'ai pas le temps de passer à la tirette, j'ai que 70 euros, alors que c'était mis d'accord sur 100. Tu sais, il dit بالعادي باش يديها لك رخيصه في الساك سبري. انا كل اللي قوالب تاع الخفافيش اللي هضرت عليه قبيله. المهم on les connaît ces techniques là. À la fin tu dis quoi? Wallah, je ne mets plus rien sur le bon coin. Tu proposes que je vais les brûler mes affaires, معليش. Ça c'est quelqu'un qui vend حاجه خطره des fois de temps en temps tu vends une chose de temps. Imagine-toi les commerçants au marché qui font ça tous les jours. Tous les jours. Mais d'accord, tu vas au marché, tu achètes, je ne sais pas moi, une paire de chaussures, 20 euros. C'est possible d'acheter une paire de chaussures 20 euros au marché. 20 euros, déjà c'est un prix qui défie toute concurrence. Et toi tu te dis quoi? C'est un arabi bhali, غادي نشاطر معاه ربما c'est un arabe comme moi, vas-y je vais travailler, peut-être qu'il va m'enlever 5 euros. Après tu me fais un prix. Tu dis, voilà, t'abuses 20 euros, tu ne les trouveras pas à 20 euros ailleurs. Ouais, mais avec toi, je les trouve à 15 euros. Après, tu as toujours la phrase vas-y, va à Carrefour, toi, demande-lui, il t'enlève 5 euros quand tu arrives à la caisse. Tu ne vas pas la faire ça à la caisse. Wallah, à la caisse, 1 centime, il ne 1 centime, il dit ça, monsieur, non, il manque 1 centime. Je vous les ramène la prochaine fois. Non, monsieur, tout de suite, vous vous laissez l'article sur place. On est comme ça. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى أو إذا قضى. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est tolérant quand il achète, qui est tolérant quand il vend et qui est tolérant face aux dettes. Rahim Allah. C'est comme nous par exemple quand on va au bled, là c'est l'été là. Ceux qui connaissent le bled, ils arrivent là-bas, ils voient que les prix augmentent beaucoup. Ouais, ça se fait pas. Ils nous plument comme des poulets. Ça... Et quand. Ah, on voit le ashab al-khibra. Et voilà, nous on arrive là-bas, on a la haine, ouais, ça se fait pas, choum alaykoum. Voilà que دوك الناس في الحقيقة, en vrai, ces gens-là. Quand ashab al-kharij ils sont pas là, mais ils disent je vous ai fait plus. Il faut pas beaucoup d'argent. Et ils savent qu'on en a. Toi tu vas pas aller au bled avec combien tout à l'heure? 15 centimes. Non, lazim تصلى في العائلة, tu vas acheter des cadeaux à la famille, tu sors toi avec tes parents, tu vas faire un tour au restaurant, ولا ضرب دورة في البحر ولا المهم. Tu passes des vacances. Nous on fait les difficiles comment dans nos pays à nous. Si moi je vais مثلا, je sais pas, dans les pays en Asie, je vais en Indonésie. Je connais pas les prix sur place et c'est sûr qu'ils font la même chose. Mais je vais pas faire le difficile. Parce que ma chiblade, ceux-là je les connais pas. Moi, on est attaché à notre argent. Achète. Ceux qui vont, je parle pour les Marocains, ceux qui vont au Maroc,
Et quand ils vont acheter de la viande, à la boucherie, il dit ça fait 6 euros le kilo. Parce que lui, il convertit en euros. Non, il ne faut pas convertir en euros. Les euros, t'es plus au Maroc, oublie les euros, compte en dirham. Comme tu es en Algérie, compte en dinar. Et l'akhiri. Mets-toi avec les gens du pays sur place. Ces gens-là, ils galèrent. Aide-les. Noué as-sadaqa. Tarbah marratayn, Inch'Allah. Et l'intention de faire l'aumône, tu gagneras 2 fois, Inch'Allah. Tu gagneras 2 fois. Donc, sois tolérant quand tu achètes, sois tolérant quand tu vends. Pareil, tu es un vendeur, tu vends quelque chose de 10 euros. Il vient dire, j'ai que 8 euros. Allez, vas-y, Allah يسامح. Tant qu'ils ne vont pas à perte, Inch'Allah, Allah Ta'ala, ajruhu azim. Et pareil pour les dettes. Hada dinuna, c'est comme ça qu'Allah il veut qu'on soit. Et c'est comme ça que le prophète nous a demandé d'être, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. C'est comme je vous avais déjà raconté un cheikh, min al-shuyukh, il est avec ses toulab, ils allaient à la mosquée, ils ont traversé le marché. Et vous savez, dans les marchés, dans tous les bleds, il y a toujours un homme avec Skaya qui est Skinnas. Il a avec lui une petite fontaine portable, il a un casse, il donne à boire aux gens. Là, mais il ne demande pas d'argent. Après, les Hébreux, ils doivent chez Baraka, ils chez Baraka. Quand c'est quelqu'un, il veut donner quelque chose, il lui donne quelque chose. Mais là-bas, c'est que c'est gratuit. Nous, les Français, la première fois qu'on est arrivé au bled, on a vu un il donnait de l'eau. Et j'ai l'année, je suis chez moi, il y a quelque chose. Il les brides. Il m'a dit, tu veux boire? Je dis, c'est combien? Il m'a dit, comme tu veux. Après, c'est bien. Après, j'ai bu واحد شحال كاس الماء شربته وفي الاخر قلت له الله يعاون. على كل حال donc cette عادة elle est قديمة جدا. C'est une habitude une tradition qui est ancienne. Il y avait un cheikh من المشايخ qui était ses طلاب, ils allaient à la mosquée et il y a un homme qui avait de l'eau comme ça, il disait rahimallahu man shariba min ma'i. Rahimallahu man shariba min ma'i. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui boit de mon eau. Les gens avant, ils faisaient ça pour sadaqa. Alors le cheikh, il a entendu, il s'est arrêté, il lui a fait Isqini min ma'ik. Donne-moi à boire de ton eau. Alors il lui a donné, il a bu. Et talabatu ta'ajjabu. إذ علموا أن الشيخ بدأ يومه صائما. Les élèves se sont étonnés parce qu'ils savaient que le cheikh, il a commencé la journée en jeûnant. Et là, il boit devant eux. Le cheikh, alam takun sa'ima? Pourquoi tu n'étais pas en train de jeûner? قال نعم لكن لما سمعته يدعو بالرحمة لمن شرب من مائه خشيت أن تفوتني رحمة الله تعالى إن لم أشرب من مائه. Il a dit, lorsque je l'ai entendu invoquer la miséricorde d'Allah Ta'ala en faveur de celui qui boit de son eau, j'ai eu peur de rater une occasion qu'Allah me fasse miséricorde si je m'abstiens de boire de son eau. لا حول ولا قوة. احنا ما نعرفوش, احنا tous les hadiths رحم الله رحم الله رحم الله شحال كم هذا حديث commence comme ça. احنا c'est sunna et معلش. Le jour de la résurrection, quand tu verras la qima de rahmatullah azza wa jal, quand tu verras la valeur, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te diras, si seulement j'avais appliqué les hadiths où Rasul disait rahimallah, ou celui qui fait ci, rahimallah, celui qui fait ça. Donc cet homme-là, il côtoyait les gens, c'était un commerçant, il avait de l'argent. Donc il vendait, il achetait, il prêtait son argent. Et après il dit, wa kana musiram, il était aisé. Quelqu'un était aisé, la basse, il a de l'argent. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن الموسر. Il ordonnait à ses domestiques ou ses serviteurs ou ses ouvriers, des jeunes qui travaillaient pour lui, lorsqu'il les envoyait auprès des endettés. Donc il a de l'argent, il prête. Donc au lieu de se déplacer lui-même auprès des gens qui lui devaient de l'argent, il envoyait ses employés. Et il disait à ses employés, quand vous trouverez quelqu'un de pauvre, qui est dans la difficulté financière, au point où il ne peut pas subvenir à ses propres besoins, comment est-ce qu'il pourrait alors rembourser ses dettes? Quand vous trouverez quelqu'un comme ça, alors, tajawazu. Tajawaza, ça veut dire passer. Tajawaza, ça veut dire traverser, passer. Yani quoi? Passer l'éponge. Laisser.
ou autrement, allonger l'échéance. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, il y a un gros problème. Je parle des musulmans. Beaucoup de personnes viennent se plaindre des dettes, de l'argent qu'ils ont prêté, parce qu'il ne revient pas. Mais le problème, c'est que quand nous, on prête de l'argent, on ne met pas d'ajal. Ni on met des ajal, ni on met des shuhud. Ni on met une échéance. Mathalan, Ali, il me prête 1000 euros. Je les rends quand? On a tous quand tu veux. Ouais, c'est ça, quand tu veux. Un an plus tard, il a avec سنان بحال القرش في البحر. Hein? Un an plus tard, il vient te voir, il te regarde de travers, il a des dents, on dirait un requin. Mais 1000 euros. Tu m'as dit quand tu veux, Sahabi. Ouais, mais quand tu veux, tu connais, Swab. 1000 euros, politesse. 1000 euros. Comment je dis? Quand tu veux, politesse. Mais en vrai, ça veut dire, m'oublie pas, ça veut dire. Et après, les gens, ils se disputent et après, ça finit mal. Pareil pour ceux qui payent leur zakat. Ça arrive très souvent. Ils ont de l'argent, ils prêtent de l'argent à Flan, à Allan, et le jour de zakat, ils viennent te demander est-ce qu'ils doivent compter la somme prêtée dans la zakat ou non. On leur dit oui, tu dois la compter. Sauf si la personne à qui t'a prêté l'argent, tu sais, ma'andash, elle ne va pas te rendre. Aïst, tu as désespéré de récupérer cet argent un jour. À ce moment-là, tu ne comptes pas cet argent dans la zakat. Ça y est, mishamennek. Mais si tu sais qu'il va revenir un jour, alors khlas, tu dois le compter dans la zakat. Après, je pose toujours la question, il doit te rembourser quand? Quand il peut. Non, il n'y a pas de quand il peut. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma. Une échéance nommée. Je te prête 1000 euros. On est le 24 juillet 2019. Tu as jusqu'au 24 juillet 2020 pour me rembourser. Et on prend un katib, un scribe, qui écrira le contrat de dette, d'endettement. Et on prend des témoins. Comme ça, il n'y a pas de problème. Allah dit plus loin dans le même verset, Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha baynakum, falaysa alaykum junahun alla taktubuha. Si c'est un commerce hadira, qui se fait dans tout de suite là, je te vends ça, j'ai pas sur moi, je te passerai demain. Allez, c'est pas quelque chose de lointain. Allez, c'est pas la peine de l'écrire à ce moment-là. C'est quelque chose de rapide. Ou l'autre verset, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbouda. Rihan, c'est comment c'est ça? Une hypothèque. En français, hypothèque. Hypothèque. Tiens, regarde, je ne peux pas te payer maintenant, je te laisse ma chachia, et demain, je te ramène l'argent et tu me rends ma chachia. Il faut vraiment que la chachia coûte de l'argent, sinon, ma nerjach. Ala kulli hal, l'endettement et le fait de prêter l'argent, c'est tout un fiqh. Et nous, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Il dit que non, sahabi, on n'arrifouh. Ouais, c'est ça. Tu es hadi ou pas tu es hadi? Ah, tu n'arrifouh. Tu ne connais pas. Tant que tu n'as pas fait justement des mu'amalat comme ça avec lui, tu ne le connais pas. Ma ta'arfouch. On entend des histoires comme ça entre frères de même famille, wallah. Khouk min abik wa ummik. Il te l'a fait à l'envers. Combien ils sont venus se plaindre? Mon frère. Je lui ai prêté 10 000 euros. Il m'a dit, Hak, Allah, il m'a acheté ça. Il m'a dit, jamais plus tu les reverras. C'est son propre frère. Et aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Les deux pris dans la même mosquée et il ne se passe même pas le salam. Sinine, des années elles sont passées. Tu ne peux pas parler avec moi, je ne peux pas parler avec toi. Je ne peux pas ton frère, tu n'es pas mon frère. Ça, c'est entre frères de même famille, ça. Qu'est-ce qu'on doit dire alors entre frères de la mosquée? Il priait dans une mosquée. Ouais, toujours à la mosquée, il voyait quelqu'un. Sahbo. Masha'Allah, toujours au premier rang. Masha'Allah, zahiruhu salah, tabarakallah. Toujours il se côtoyait, il a l'air d'être peu, Masha'Allah. Un jour, cette personne-là va voir celui qui me raconte l'histoire. Elle lui dit, écoute, je sais que tu es commerçant, j'aimerais bien rester dans le commerce. Je suis sur un plan là, il manque 10 000 euros. Si tu peux prêter 10 000 euros, et dans un an, jour pour jour, je te les rends, Inch'Allah. Frère, il lui a fait confiance, Masha'Allah, il vient au masjid, il prend au premier rang, il ne rate pas une prière.
Tabarakallah, je le connais, je le vois tous les jours, tout le temps. On se passe au salam, on se fait des ça va, tu vas bien? Voilà. Vas-y, hak, 10 000 euros. Dans le parking de la mosquée, dans la voiture, ma kana shhoud, la katib, la hta haja. Un an plus tard, tous les jours, hein, il le voit toujours à la mosquée, tout le temps. Un an plus tard, donc l'échéance arrive. Il se croise à la mosquée, c'est comme s'il n'y avait rien de la part de l'endetté. Alors, au départ, Hachem, il n'a pas voulu lui dire dès le départ, Floussi, mon argent il est où? Alors, il a laissé le premier jour passer, puis 10 jours, puis 2 semaines, puis 1 mois. Après, il a dit, quand même, et pendant tout ce mois-là, il se voit tous les jours, et c'est le malacom, comment tu vas, khoya la baisse, il a crié, l'autre il lui dit rien du tout. Ouais, il va prêter 20 euros, il va prêter 10 000 euros quand même. Alors au bout d'un mois, ça y est, il a sabro. Qalouch sabr. Il a été voir après la prière, il a dit, khoya, tu me rends encore mes 10 000 euros. Il lui a dit que l'autre, quel 10 000 euros? Comment ça tu as 10 000 euros? Les 10 000 euros que je t'ai prêté l'année dernière, tu m'as jamais prêté 10 000 euros. Imagine-toi, tu regardes dans les yeux, et il dit ça. Tu m'as jamais prêté 10 000 euros, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Alors, Janna Jounoulou, il est devenu fou. Il a voulu le tuer. Tu as fait quoi? Il m'a dit, j'ai couru à ma voiture, j'ai une batte cachée sous le siège. Le temps que je la sorte, lui, il était parti en courant. Il m'a dit, je fais quoi? Je fais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as aucune preuve. Tu veux prêter cet argent? Je fais, ishtaki Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu veux que tu dises quoi? Va lui mettre un coup de batte derrière la tempe? Il va tomber, il va pas se relever? Non, je ne peux pas dire une chose comme ça. دبر راسك الله يكون في العون. تفضل. على كل حال, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Alors aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus les choses correctement. Mais dans le cas où on aurait fait les choses correctement, on m'a prêté de l'argent et je n'ai pas les moyens de rembourser. Mais attention, ce n'est pas aussi cette autre catégorie qu'on a nous aussi. Il te dit, je ne peux pas te rembourser, mais pars en vacances. Achète un nouveau téléphone, achète une nouvelle voiture. C'est quoi cet endetté qui n'a pas de quoi rembourser? Il a de quoi tout faire sauf rembourser. Non. C'est pas un mu'sir. Le mu'sir, c'est celui qui est dans la difficulté. Ça vient du mot usr qui veut dire difficulté. Quel type de difficulté? Il ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Il galère pour sa propre personne. Comment tu veux qu'il rembourse les autres? أما l'autre qu'on a nous aujourd'hui, il masha'Allah alayhi la basse, il a un ventre comme ça, tu le pousses, il roule. Il a une belle voiture, il a un beau téléphone, il a des belles chaussures, il part en vacances, il revient, il est bronzé. Toi tu lui as prêté de l'argent. Tant qu'il vient te voir un jour, il te dit, tu lui dis rien, ça se fait pas, tu vois, il est bronzé, machallah, t'étais où? Je suis parti où? Comment ça s'appelle les deux îles qui me chouent là? Des Canaries. Les Canaries, ou là, je ne sais pas quoi, l'île Maurice. L'île de Maurice. ما تبارك الله عليك. رانا نستنى في الفلوس تاعي وانت راك تبحر مع راسك. Moi j'attends que tu me rembourses, toi tu vas faire. Tu vas à la plage. C'est quoi ces dettes-là? Qu'est-ce que c'est que ces endettés-là? Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que ces gens-là ont l'audace de venir dans les mosquées, demander aux imams qu'on leur passe l'argent de la zakat. Parce qu'ils ont lu dans le Coran, wal gharimin. Mais le gharim, l'endetté, c'est celui qui est jusqu'à là, qui ne peut rien faire. Le gharim, c'est lui le gharim. C'est pas celui qui prend comment ça s'appelle, qui prend une dette pour se faire plaisir, et après à la fin il se fait plaisir et il ne rembourse pas. Après il dit rembourse-moi. C'est comme on m'a envoyé, des fois on m'envoie des messages sur Twitter ou là sur WhatsApp et tout ça. Les gens, j'organise une cagnotte pour ma mère pour lui changer le papier peint de sa chambre. Sérieux toi? Il a dit, je vais envoyer mes parents au Hajj, j'organise une cagnotte. C'est quoi ces trucs-là encore là? Ils font des cagnottes pour tout. Non, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et à cause de ça, wallah, des gens qui sont vraiment dans le besoin. Vraiment. Ces gens-là, personne ne calcule ces gens-là. Fais une cagnotte pour ci, une cagnotte pour ça. Moi, on ne m'envoie pas de cagnotte. Je ne fais pas de cagnotte, je ne donne rien à personne. Voilà. Goulou bakhil, goulou shahih, goulou libre et tout. Mais il ne faut pas
comment dirais-je, inverser les priorités. Des gens qui méritent qu'on les aide et qui n'ont pas les réseaux sociaux pour organiser des cagnottes. Et il y a ceux qui sont chez eux tranquilles. Ma mère, elle n'a pas pu peindre ça. Ben change-lui toi. Voilà. Mohim. Donc il y a des gens qui s'endettent pour des raisons valables. Raisons valables. Pour nourrir leur famille. Pour payer leur loyer. Pour acheter des chaussures à leurs enfants parce qu'ils n'en ont plus. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'entrée d'argent. Ils vivent au jour le jour. Eux, c'est eux qu'on aide. Et c'est à eux qu'on a le droit de donner la zakat pour qu'ils remboursent leurs dettes. Et cet homme-là dont on parle dans le hadith, quand il envoyait ses employés rechercher l'argent qu'il avait prêté ici et là, il leur disait, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas les moyens de rembourser parce qu'il est dans la difficulté, alors ajournez son échéance. Retardez-la. Il devait rembourser dans 10 jours, eh bien il remboursera dans 6 mois, Inch'Allah. Le temps qu'Allah lui facilite sa situation et qu'il puisse rembourser. D'ailleurs, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadith, quiconque ajourne une échéance ou efface la dette, Allah le mettra sous l'ombre de son trône le jour de la résurrection où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Hadith rawahu Muslim. Donc il y a une énorme récompense pour celui qui ajourne la dette ou bien qui l'efface. Un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed après Abu Umamat al-Bahili radiyallahu anhu, que chaque jour que tu rajoutes en plus pour l'endetter, Allah il te compte en sadaqa la somme que tu lui as prêtée. Je prêtais 1000 euros, il devait rembourser demain. Demain, il ne dit j'ai pas. Et Allah, je te rajoute un mois, tu as 29-30 jours. Et bien chaque jour qui passe, Allah il te compte en sadaqa les 1000 euros que tu lui as prêtés, chaque jour. Al-Muhim. Donc cet homme-là, il disait à ses employés, d'aller, quand il voyait des gens dans la difficulté, d'ajourner la dette, ou la gare, de l'effacer. Puis il est mort. Il arrive devant Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah il le juge, et il ne trouve comme bonne action que celle-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas fait qu'une fois. C'était son habitude, il le faisait tout le temps. Alors Allah Ta'ala, il a dit, نحن أحق بذلك منه. Yani, nous sommes plus dignes que lui d'effacer les dettes, de pardonner. Donc lui, il a pardonné, il a effacé, il a ajourné. Ben même si ce jour-là, le jour de la résurrection, il arrive avec comme seule bonne action celle-là, ben Allah Ta'ala dit, nous sommes plus dignes que lui que de pardonner. Fatajawazu anhu. Alors il a ordonné aux anges d'effacer ses péchés. Et ainsi donc il a été pardonné, il est rentré au paradis. Et dans ce hadith-là, de toute façon, finalement on va faire qu'un comme d'habitude. Il y a une qaïda min qawa'id yawm al-qiyamah. Même le jour de la résurrection, il y a des qawaïd, il y a des règles. Min qawa'id yawm al-qiyamah, al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution est de même nature que l'action. Allah Azza wa Jal, cet homme-là, prêtait, et les gens avaient du mal à rembourser, alors il pardonnait. Et bien, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala se comportera avec lui mieux que lui s'est comporté avec les gens. Et ça, c'est pour tout, dans le bien comme dans le mal. Maintenant, dans le mal, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharu al-mutakabbiru ala surati dharra yaghshahu dhullu min kulli makan. L'orgueilleux sera ressuscité le jour de la résurrection sous la forme d'une fourmi minuscule. Takabbara, en arabe ça vient de le kibar, le fait d'être grand. Lui, il se sentait plus grand que les autres. Takabbara. Ah, tu te sentais plus grand que les autres ici-bas? Eh bien, le jour de la résurrection, tu seras aussi minuscule qu'une fourmi. Yaghshahu dhullu min kulli makan. L'humiliation le recouvrira de toutes parts. Al-jaza' min jinsil amal. La rétribution est de même nature que l'action accomplie. Et dans les hadiths, on a ça aussi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre,
ceux qui sont au-dessus des cieux ou celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et à l'inverse, man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux ne sera pas miséricordieux envers lui. Et then, dans notre mu'amala avec les gens, Allah dit dans le Coran, قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Chacun agit selon sa nature. قال أحد السلف وهو يفسر هذه الآية فشاكلة الرب أو فشاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة. يعني la nature du serviteur c'est de tomber dans le péché et celle du créateur c'est de pardonner. قل كل يعمل على شاكلته. Chacun agira selon sa nature. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. Au point où certains savants ont été jusqu'à dire que ce verset-là, قل كل يعمل على شاكلته, c'est le verset qui suscite le plus d'espoir dans le Coran entièrement. وهذا محل خلاف بين المفسرين كما تعلمون. على كل حال, si tu veux qu'Allah Ta'ala se comporte avec toi jour de la résurrection de la meilleure façon, alors comporte-toi avec les gens ici-bas de la meilleure façon. وأن تعامل الناس أو بأن تأتي الناس في الحديث وأن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك, et que tu ailles vers les gens de la façon que tu aimerais que eux ils viennent vers toi. Tu ne dois pas te comporter avec les gens d'une façon que tu n'aimerais pas qu'eux se comportent envers toi. Non. Comporte-toi envers eux comme tu aimerais qu'eux se comportent envers toi. Et sache que comme tu te comporteras envers eux, on se comportera avec toi. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمعاملة الناس بالحسنى حتى يحسن معاملته يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.